हस्तं रक्षाय हस्तं रक्षाय गोविंदर महाष्टुर महामंगलाय देवं प्रसादाय दीपानाय सार्वजनिकवते मंत्रवराय दिव्यं भारतं वन्दे वन्दनाम् Ina tomare kani tilang ka ilisar kete bola me pujani sangyudan dirse yagur pen bola aap ayo musta bunanya ayatu sri bhagana satyanarayana swami namaskar kalita pananga devamata ni broksha paina manapamari devamata ni broksha amai cheri Lujar pun awal jalu, puja itu mana pun proksa, puja mana pun proksa, ande. Pura tolong kau ni, kalau kamu tu betul betul. Wah, asal dia harus baca mana, dia mana kasih urusan tamu di, ya suci. Amu tu mai berana, amu tu berana berana, tamu di. Sangun dah itu jalan tu, dia betul betul ada itu. Sri Maha Mata Baji, Allah Yami, Sama Yang Selin very sorry. Selin itu. Tapayami pujayami. Tahu bang kalau di sini. Kalau pada mana di sini. Sri Mahagani Manavamji Avahayami Tapayami pujayami. Mamaha Atmaha Pidopa Shantaye Suryaya Maham Goyama Satyanaya Sartavana Vedam Tampachanjayana Vedavada Devaya Namaskano Agindodamaya Vedavada Namaskano Namaskano Surkudam Goje Vasantamde, Adeva Chudavada, Mandapamji, Suryagrahamahavayami, Tapayami Pujayami, Suryaya Maha, Malipuspam, Japan, Chandra, Maitro Japan, Chandra, Austinum, Havaya Sangade,
गौरी नमाय पूजयामि चंद्राय नमः मल्ली पूजा अरिष्टेतु संप्राप्ते पूजा पूजाञ्च कारयेतु पूजा पूजां प्रवक्ष्यामि नमः नमः रोगः पीडोप शान्तये पूजाय नमः ममः ममः चेवंचलं पत्नी पीडोप शान्तये ममः ममः भक्तः पीडोप शान्तये इतरु చెప్పండి శుక్రాయ నమః ఓం శుక్రంతే నిత్యంతే నిత్యశుభేన యోర్వాసి స్వాయ మాయాసి సునామత్రాదే వశనాదస్తు ఇంద్రాణి మాజనాయ సుఖామతిః ఇంద్రమరుతే వాయు సోమదాచార్య తపస్య తవ ప్రణీతో దేవం దిజ్ఞాః అదేవ తప్చయోదాయత మూలదిగ్భాగే శుక్రగ్రహం అవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి శుక్రాయ నమః మళ్ళీ శన్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజయామి ఆజ్ఞ దిగ్భాగే आगे दिखाइए दक्षिण दिखाने दक्षिण दिखाइए दक्षिण दिखाइए यमन दिखाने पूजयामि नैट दिखाइए ईशान दिग्भागे ईशान दिक्पालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अष्टदिक्पालदेवतामनस्तावयामि स्थापयामि पूजयामि पंचलोकपालदेवता पंचलोक फस्ट ब्रह्मदेवुडु सत्यदेवुडु ओम ब्रह्मदेवानां पदविक्रमिणां प्राणमय प्रकारां सरस्वती देवता ब्रह्मलोकपालयामि स्थापयामि पूजयामि आड़े కూర్చో శివుడు పార్వతి ఓం కతుత్రాయష్టాయ అమ్మ వైష్ణవు ఓం కతుత్రాయష్టాయ దేవదేవదే గౌరీ నవాయతరాణి దక్షిణే అష్టావదేవదే భవశిదా సాక్షరణ గౌరీ దేవదేవత రుద్రలోకపాలమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి వైష్ణవు ఓం దుర్గాదేవత ఓం జాతవేద శేషరమాపదోమరాదిగదవద హాదివేద స్వామి ఆంజనేయ స్వామిని క్షేత్రవాడు అంటే మన శివాలయం కామరుడు ఈ మండపం మొత్తాన్ని కూడా ఈ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రవాడు ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్ క్షేత్రస్య వినాయకమదేవజామసేకామస్సుప్రసిద్ధ సనోమురాదిస్తే ఆంజనేయోపాలసేత క్షేత్రమార్గమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఇప్పటికి తర్వాత అయితే ఇట్లా లేదు ఇప్పుడు సరిపోద్ది తర్వాత అయితే ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు తర్వాత రిసెప్షన్ అప్పుడైతే ఇటు ఏం ఆడతారు वस्त्रम अभिवस्त्रात्मकांगशाविनो सुलिगा प्रियमानः अभिहेन्द्रावत्तरजवायधि मूर्छोट्ल वस्त्रैक्मादोपयामि वस्त्रांतरं यज्ञोपवेदं परमं भवितं ध्यानसुस्तादु आयुष्यकेन्द्रं
పవిత్రం ఓం అంతే గంధద్వారాంగృష్టాంగ్రశం ఈశ్వరయుందర పటానికి ఈశ్వరయుందర ఉదానం తాను దివ్య పటానికి దివ్య శ్రీజనందపై పటానికి కొంచెం ఎక్కువ జరగదు లేదా మనం పూర్తి చేయలేదండి అది దివ్య శ్రీజనందపయామి అలంకనాథం హరిద్రా చూర్ణమాన్ సమర్పయామి చక్కగా కలశానికి పటానికి ఓం ఓం అనుకుంటాం ఓం పుష్పే పుర్యామి ఓం దుర్గాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం గబిలాయ నమః ఓం నైవేద్యాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం విఘ్నాయ నమః ఓం విఘ్నరాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ధూమకేతు నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః బాలయంత్రాయ నమః నిజానాయ నమః ఓం దుందాయ నమః సూర్పగణాయ నమః హరే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమో నమః అదః ఇది అదాంగ పూజాయంత కరిష్యే ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि गोविन्दाय नमः पूर्वौ पूजयामि ओम कृष्णार्पणं पूजयामि ऋषे ओम नारायणाय नमः नारायणाय नमः सर्वे नमः चक्रवाणे नमः जनार्दनाय नमः वासुदेवाय नमः जगद्गुरुवे नमः वामनाय नमः ज्ञानवज्राय नमः श्रीवल्लभाय नमः जगन्नाथाय नमः चतुर्मुखाय नमः व्योमकेशाय नमः शंकराय नमः महाराजाय नमः महादेवाय नमः स्वयंभुवे नमः गुणेश्वराय नमः आत्मे सर्वदेवानां तुमाग्राभयामि गोपकर्षयामि चक्षुदेवकर्षयामि धूपदीपान्तरकेशयामि देवाय भगवात्मने ताहिकाराजागोरादिवासन्ते देवकर्षयामि धूपदीपान्तरकेशुद्ध ఆచమయామి అని ఇలా చెప్పడం మొదలు పెట్టారన్నమాట. పూర్వం ఒకప్పుడు నాదవాహముని సకల లోకములో తిరుగుతూ కూడా భారతదేశం భూలోకానికి వచ్చారన్నమాట. నాదవాహముని భూలోకానికి వచ్చేసరికి మానవులు పడుతున్న కష్టాలు వచ్చి ఏదో కష్టాలు పడుతున్నారు, ఏసీ లేకపోతే ఉండలేకపోతున్నారు, ఇంట్లో లేకపోతే ఉండలేకపోతున్నారు, పైన కూర్చోలేకపోతున్నారు. ఆ పడుతున్న కష్టాలన్నీ కూడా చూసి వీరికి ఈ కష్టం ఎలా దొరికిపోవాలని ఆలోచిస్తూ విష్ణులోకానికి వెళ్ళారన్నమాట. నాదవాహముని విష్ణులోకానికి వెళ్ళేసరికి స్వామివారు ఎలా ఉన్నాడయ్యా అంటే చతుర్భుజుడు అంటే అమ్మా 4 చేతులు, చతుర్భుజుడు, తెల్లని శరీరం సాగారు అంటే తెల్లంగా అందంగా ఉన్నాడు. ఆయన కన్నా ఎక్కువ అందంగా ఉన్నాడు కదమ్మా, ఆయన అందంగా ఉన్నాడనమాట. తెల్లని శరీరం సాగారు వాడు. మరియు ఆ 4 చేతుల్లో కూడా శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము అంటే 4 చేతుల్లో కూడా అలంకరించబడింది. చూడండి, శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము ఈ 4 కూడా అలంకరించబడి స్వామివారిని చూసి ఇలా ప్రార్థించాడనమాట. మనసుతో ఊహించడం కానీ వాక్కుతో వివరించేప్పుడు కానీ అతీతమైన రూపం గలవాడ ఆది మధ్యాంతరహితారకుడు అయ్యా, శుభనాత్ముడు అయ్యా, భక్తుల బాధలు తొలగించినట్టు శ్రీమన్నారాయణ ప్రభు నీకు భక్తితో నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు అనమాట. ఎవరు? నాదుడు. అప్పుడు శ్రీహరి ఆ స్తోత్రముని నాదవాహనుడు ఎట్లా అన్నాడు అంటే స్వామివారి ముందే గ్రహించాడు. నాదవాహనుని ఏ పని పాట లేకుండా వాడు నా దగ్గరికి 10 వారు శ్లోకం చదివాడు. ముందే గ్రహించి ఏమన్నాడు? ఓ నాదవాహనుని నీ వచ్చిన కోరిక ఏంటో చెప్పము, ఆ కోరిక ఏదైనా సరే తప్పకుండా నెరవేరుస్తా అని చెప్పి అని ముందే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అనమాట ఆయన. అప్పుడు నాదుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని చూసి అయ్యా జగత్రక్షగా భూలోకంలో మానవులు చాలా బాధలు పడుతూ ఉన్నారనమాట. నానా రకమైన కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. వారికి ఆ కష్టం ఎలా దొరికిపోవడం, అందుకే ఏదైనా ఉపాయం ఉన్నదా అనుగ్రహించండి తండ్రి అని ప్రార్థించారనమాట. అందులో శ్రీహరి ఇట్లా చెబుతున్నాడు, ఓ నాదమహాముని నీవు లోకదార్థం వరకు చక్కని విషయం అడిగితివి. అందులో ఒక వ్రతము కాదు, అదే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఆ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే ఆచరిస్తారో యహలోకమున అంటేనే మనం నివసించే భూలోకము, యహలోకమున సకలేశ్వరులు పొందిన వారి పరమున మోక్షాన్ని పొందుతారని చెప్పాడు అనమాట. అది విన్న నాదుడు ఎట్లా అడుగుతున్నాడు, ఓ దామోదర ఆ వ్రతం ఎట్లా ఆచరించాలి, ఆచరించడం ఏ ఫలితం కలుగుతుంది, దాన్ని ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఆచరించారా, ఇదంతా కూడా వివరంగా చెప్పమని కోరాడు అనమాట. అందులో శ్రీహరి ఎట్లా చెబుతున్నాడు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము సకల దుఃఖములను నివారణ చేయను, సకలేశ్వరులను కలుగు చేయను, సంతానం నిర్వహణ చేసిన సంతానం కలుగుతుంది అనమాట. సర్వత్రా కూడా జయప్రదం కలుగుతుంది. ఈ వ్రతము వైశాఖ మాసం ఉంది కానీ, మాఘమాసం ఉంది కానీ, కార్తీక మాసం కానీ, మనకి ఇప్పుడు 3 మాసాలు కాదమ్మా, పాల్గొన మాసం ఏదైనా సరే శుభదినం కూడా ఆచరించవచ్చు నాటి ఏది శంకుస్థాపనప్పుడు కానీ, గృహప్రవేశప్పుడు కానీ, పుట్టినరోజప్పుడు కానీ, లేదా వివాహం చేసుకున్నాం వివాహం అప్పుడు కానీ, లేదా సంవత్సరం పెళ్లి రోజు వస్తుంది అప్పుడు కానీ, ఎప్పుడైనా సరే ఒక శుభదినం ఆచరించవచ్చు అన్నమాట. ఈ వ్రతం చేయడానికి చాలా మంచిది అనమాట. ఏదైనా వివాదం కలిగినప్పుడు వ్రతం ఆచరించవచ్చు, అంటే వివాదం కాస్త తప్పగా చేయగలుగుతుంది అనమాట. నాదవహాముని ఈ వ్రతము శక్తి ఉన్నవారైతే కనుక సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసుకోవచ్చు, లేదా నెలకు ఒకసారి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరి శక్తి అనుసారం వారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. కానీ చేయడం మాత్రం ముఖ్యం, అర్థమైందా? అప్పుడు సత్యనారాయణ వ్రతము పౌర్ణమి తిథి కానీ, ఏకాదశి నాడు కానీ, రవిశంకర దినం కానీ చేసుకోవచ్చు. సూర్యోదయానికి పూర్వం నిద్రలేచి కాలకృత్యాలన్నీ నెరవేర్చుకుని కొంతమేర వచ్చిన గంటకి బయటకు వచ్చి అప్పుడు మేము వాళ్ళు పెట్టించాము. కాలకృత్యాలన్నీ నెరవేర్చుకుని సాధన్యాసులు యథాప్రకారం నిర్వర్తించుకుని శుచి శుభ్రతతో నిశ్చల భక్తితో ఓ దేవాది దేవ శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రభు నేను అనుగ్రహం పొందుడికై
భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నానని చెప్పి తన మనసులో స్వామివారిని సంకల్పించుకోవాలన్నమాట. మన పూజ ప్రారంభంలో చిన్న వేసి చూసారా, తాంబూలం పెట్టేసి అలా మన మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పుకుని పూజ ప్రారంభించాలి. ఆ విధంగా సంకల్పం చేసిన తర్వాత యథాప్రకారంగా పూజాస్థలంతో కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే శుద్ధి చేసుకుని వరిపిండితో కానీ పసుపు కుంకుమంతో కానీ 5 రంగుల చున్నంతో ముగ్గురు పెట్టవాలన్నమాట. ఇది మనం అలంకరించి చూసారా, ముగ్గు పెట్టి అట్లా దానిపైన నూతన వస్త్రాన్ని ఉంచాలి. మనం కండవ వేసి చూసారా అట్లా దానిపైన మళ్ళీ బియ్యం పోయాలి. బియ్యం పోసి ఒక కలశాన్ని ఉంచాలన్నమాట. ఆ కలశం వెండితో కానీ రాగితో కానీ ఇత్తడితో కానీ లేదా చివరకు మట్టితోనైనా కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. లోపదత్వం చేయరాదు. యథాశక్తి అన్నీ కూడా ఆ కలశం మీద ఉంచాలన్నమాట. మరలా ఆ కలశం మీద ఒక కొత్త వస్త్రాన్ని ఉంచాలి. మనం జాగ్రత్త చూసారా అట్లా ఆ నూతన వస్త్రం మీద సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ప్రతిమను ఉంచాలి. ఎందుకంటే మనం విశేషించి చూసారా రూపం ఆ ప్రతిమ ఉంచాలి. ఆ ప్రతిమ ఒక ఘర్షం బంగారుతో కానీ అర్ధ ఘర్షం బంగారుతో కానీ పొదుపు పావు ఘర్షం బంగారుతో కానీ చేయించుకోవాలన్నమాట. అంత శక్తి లేదు మనకి. ఆ సమయంలో చలామణిలో ఒక రూపాయి బిళ్ళ అనేది కూడా తీసుకుని స్వామివారిగా భావించి అభిషేకించి మండపం ఎంత ఉంచాలన్నమాట. పొదుపు ఏదైనా కూడా ఎక్కువ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. వ్రతం చేయవారు బ్రాహ్మణులు, బంధువులు, స్వజనులు. బ్రాహ్మణులు అంటే పూజ చేసేది, బంధువులు అంటే చుట్టాలు, స్వజనులు అంటే మిత్రులు, తిరుగు పొరుగు వాళ్ళు అన్నమాట, స్నేహితులు. మిర్చుకుని వచ్చి చేసుకోవాలి. అరటి పండ్లు, ఆవులయ్య, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, గోధుమ నూక లేకపోతే బియ్యం నూక, పంచదార లేకపోతే బెల్లము. ఇవన్నీ కూడా సమానంగా శేరుంపావు అంటే కేజీ శేరుంపావు తక్కువ చేసి ప్రసాదం తయారు చేసి స్వామివారికి నైవేద్యించాలన్నమాట. ఆ విధంగా నైవేద్యం జరిపించిన పిమ్మట యథావిధిగా కథ శ్రద్ధగాని వచ్చిన బంధువులతో కలిసి భోజనం చేయాలన్నమాట. తర్వాత చివరికి స్వామివారికి ప్రీతిగా నృత్యగీతాలను జరిపించాలన్నమాట. మనం పాటలు డ్యాన్స్ చేశారు చూసావా, ఆ పాటలు కాకుండా భజన పాటలు పాడాలన్నమాట. అర్థమైందా? భక్తిగా నృత్య గీతాలను చేయించాలండి. ఈ భూలోకంలో ఇష్టకాలకు నిత్య సులభమైనటువంటి మార్గం అనమాట. జై బోలో రమాసైత వీర వెంకట స్వామికి జై. ఏడుగుళ్ళవాడ వెంకటరమణ గోవింద. గట్టిగా చేస్తే మిర్యాలగూడలో వాళ్ళకి పడాలి. అర్థమైందా? ఏడుగుళ్ళవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కళ్ళగద్దుని చక్కగా కలిసి మీద పట్టలేదు అమ్మ, అలా కూర్చోవాలి. లేకపోతే ఒక వేళ ఇబ్బంది అనుకున్నా ఆ పేట వేసుకోవచ్చు, లేదా నుంచునే అలా చెప్పిందండి. కళ్ళగద్దుని కలిసి మీద పట్టలేదు. శ్రీ రమాచైత వీరేంద్రచిత్రాజునాందకర్పూర నిరాయనాందర్శయామి నిరాయనాందరంగే సుత ఆచమయాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి కనకస్వ. హర పార్వతీపతయే హర 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 మహాదేవ శంభో శంకర. ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆనందకర్పూరం నిరాయనాందర్శయామి నారాయణ యుద్ధవాయుదేవాయుని తన్నా విష్ణుప్రదాదు సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పాందర్పయామి. ద్వితీయోధ్యాయ ద్వితీయోధ్యాయ. ఓ మునిశ్రేష్ఠాల, పూర్వము ఈ వ్రతం ఆచరించడానికి కథ చెబుతున్నాను. పూర్వమున కాశీనగరమున ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు అనమాట. అతడు మిగులు దరిద్రుడు చేత, అంటే చాలా పేదవాడు అనమాట. అన్నవస్త్రం కూడా లేక ఆకలిచే బాధపడుతూ రూపాయలు పొందినవాడే ఆ పేద బ్రాహ్మణుడికి ఎదురుగా వెళ్ళి, ఓయే బ్రాహ్మణుడా, నువ్వు వేద పండితుడు కదా, మరి నా దరిద్రవాడిని స్తోత్రుతున్నావు ఏమిటి అని అడిగాడు అనమాట. అయ్యా ప్రభు, నేను మిక్కిలి దరిద్రుడు, అంటే చాలా పేదవాడిని, భిక్షాటన చేసి అంటే అడుక్కుంటూ బతుకుతున్నాను, చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాను. నా దరిద్ర పోటీకి ఏదైనా ఉపాయం ఉన్నదా చెప్పమని ఆ బ్రాహ్మణుడు అడిగాడు అనమాట. అయ్యా బ్రాహ్మణుడా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారమే ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించు, నీ కష్టం ఎలా తొలగిపోవు, ఆ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించు అని ఆ విధంగా చెప్పి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతం ఆచరించే విధానం కూడా చెప్పి అక్కడనే అదృశ్యమయ్యాడు అనమాట, అంటే మాయమైపోయాడు. అది విన్న ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని రేపు చేస్తా తన మనసులో సంకల్పించుకున్నవాడే ఆ రాత్రి ఉత్సాహం నిద్ర కూడా రాకపోగా, అంటే తన మనసులో సంకల్పించుకున్న వాడే ఆ రాత్రి ఉత్సాహం నిద్ర కూడా రాకపోగా ఎలా కూడా కాలం గడిపి మర్నాడు ప్రాతకాలాన్ని లేచి కాలకృత్యాలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకున్న వాడే ఆ రోజు తప్పగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని రేపు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేయుదని తన మనసులో సంకల్పించుకున్న వాడే భిక్షానికి బయలుదేరాడనమాట, అంటే అడుక్కుంటూనే బయలుదేరాడు. ఆ దినమున ఆ బ్రాహ్మణుడు చాలా ద్రవ్యం లభించినది. దానితో అతడు బ్రాహ్మణులు బంధువులను పిలుచుకుని యథావిధిగా భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించాడనమాట. ఆ
ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖం నుండి తొలగిపోగా సకల శ్రీ సంపదలు కూడా పొందినవాడై చాలా సంతోషించాడనమాట. అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసము కూడా అంటే ప్రతి నెలా కూడా తప్పకుండా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఆ విధంగా ప్రతి మాసం సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు మహాఈశ్వరుడు అయ్యాడనమాట. అలాగే సకల పాపల నుండి కూడా విముక్తి పొందిన వాడి అంతిమ మోక్షాన్ని పొందాడనమాట. ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారు కూడా ఆ బ్రాహ్మణుడే సకల దుఃఖం నుండి విడువబడని అని చెప్పి శుభంగా ఉందని చెప్పారనమాట. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా శ్రీహరి నాదులకు చెప్పిన యొక్క వ్రతాన్ని ఇప్పుడు మీకు తెలుపుతారని ఆ సూత్రహామని చెప్పాడనమాట. కానీ మరలా మునులకు అడిగారు, ఏమని? సరే అయ్యా మహాత్మా, ఆ బ్రాహ్మణుడు చేశాడు సరే, తర్వాత ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? ఇదంతా కూడా వివరంగా చెప్పమని మళ్ళీ కోరాడనమాట. అప్పుడు సూత్రవారు ఇట్లా చెబుతున్నాడు, ఓ ముల్లారా, ఆ వ్రతం ఎవరితో చేయబడిందో చెప్తున్నాను నేను. ఒకప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క వ్రతాన్ని చేయించుండగా బంధువులు స్వజనులు వచ్చి ఇలాగే ఆనందంగా కథ వింటూ ఉన్నారన్నమాట. కోట వేసుకుని కూర్చుని ఆనందంగా వింటూ ఉన్నారనమాట. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతం చేయించుండగా కట్టెల ముగ్గురేవారు అంటే పొలంలో ముగ్గురేవారు జీవిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. తాగడానికి నీళ్లు కోసం అని చెప్పి ఆ పొలం రోడ్డుని అక్కడ రోడ్డు మీద వచ్చేసి లోపలికి వచ్చాయన్నమాట. బ్రాహ్మణుడు చేయించుంది వాడు చూసి ఆ కట్టెలమ్మవాడు ఇలా అడిగాడు అనమాట, అయ్యా మహాత్మా, మీరు చేస్తున్న ఈ వ్రతం ఏమిటి? ఈ వ్రతం చేసినా ఏ ఫలితం కలుగుతుంది? దయతో విశ్రాంతి కూడా వివరంగా చెప్పమని ప్రార్థించాడనమాట. పోయి ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినా కానీ సకల కోరికలు సిద్ధించును, సకల ఈశ్వరుడు కలుగును అని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా చెప్పగా ఆ కట్టెలమ్మవాడు వీళ్ళు సంతోషించి తాగడానికి నీళ్లు తీసుకుని ప్రసాదం స్వీకరించి భోజనం చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాడనమాట. కట్టెలమ్మవాడును సత్యనారాయణతో చేడుకు నిశ్చయించుకుని మర్నాడు పొలాల కావడికి భుజం మీద పెట్టుకుని అంటే పొలం కూడా భుజం మీద పెట్టుకుని ఈ పొలంలో అమ్మగా ఎంతైతే ధనం వస్తాయో ఆ ధనాన్ని వెచ్చించి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పి సంకల్పించుకుని పట్టణంలోకి బయలుదేరాడనమాట. ఆ కట్టెలమ్మవాడు ఆ దినమున ధనవంతులను నదికి వెళ్ళాడనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళాడమ్మా? ముందు చూడడం లేడు, తర్వాత కూడా లేడు. అంతేనా? ఆ కట్టెల కాడికి పూర్వదినం కంటే రెట్టింపు ధర వచ్చిందనమాట. అంటే ముందు రోజు 100 రూపాయలే బేరం అయితే ఆ రోజు 200 రూపాయలు బేరం అయిందనమాట. రెట్టింపు ధర వచ్చింది. అందుకు అతడు మిగులు సంతోషించి అరటిపండు, చక్కెర, నెయ్యి, పాలు, గోధుమ నూక మొదలైన పూజా సామాన్యాన్ని కూడా తీసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నాడనమాట. తర్వాత అతడు తన బంధుమిత్రాలను యథావిధిగా ఆహ్వానించి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించాడనమాట. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన అతడు ధనమును, పుత్రులను, పుత్రికలను, సంతోషాన్ని పొంది జీవితకాలంతో కూడా సకల సుఖములు అనుభవించి అంచమన స్వర్గలోకానికి ప్రాప్తపడుతున్నాయనమాట. జై బోలో రమాదేవి వీర వెంకటేశ్వర స్వామికి జై. ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కలగత్తుని కలిసి మీద పట్టలేదు. అదహాద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తః. అల్లుడు చూసావా, రాడు వచ్చేమని నిన్ను వదిలేశాడు. వాడినేమో పక్కన పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. ఆ రాడు వచ్చేమని నిన్ను వదిలేశాడు. శ్రీ సత్యనారాయణ ధర్మయానూర విరాజనాంతర్యామి విరాజనాంతర్గే సుతాన్ ఆజున్యాప్య నమస్కరణ పార్వతీపదయే హర 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 మహాదేవ. ఒక పడవ నింపుకుని అంటే ఒక పడవ నిండా తడవ నింపుకుని వ్యాపారములకి ఆ మార్గం పోవచ్చు. రాజు చేసిన వృతాన్ని చూసి తన పడవను ఒడ్డుకు పట్టించి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు వైశ్యుడు అడగగా రాజు ఎట్లా చెప్పును, పోయి ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం అంటే నాకు సంతానం లేదు కనుక ఈ సంతానాన్ని పొందుడికి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ వ్రతమాచరించే విధానం కూడా తెలిపాడనమాట. అప్పుడు వైశ్యుడు రాజు చెప్పినందుకు కూడా విని, ఓ రాజా, మరి నాకును సంతానం లేదు కనుక నేను కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతానం పుట్టుకు కలిగాడనమాట. కదా ఆ వైశ్యుడు తన వ్యాపారం పూర్తి చేసుకుని తిరిగి తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్న వాడి సత్యనారాయణ వ్రత ప్రభావాన్ని తన భార్య అయిన లీలావతికి చెప్పాడనమాట. ఆమె వినిచుండగానే నాకు సంతానం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ యొక్క వ్రతాన్ని తప్పకుండా ఆచరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాను అనమాట. అంటే మరి ఆయన వ్యాపారస్తుడు కదా, ముందు నాకు ఇచ్చేస్తే ఆ తర్వాత పూర్తి చేస్తానని చెప్పి బేరం కుదుర్చుకున్నాడు. అప్పుడు ఒక దినమున లీలావతి ధర్మాపాలైన భర్తతో శుభించి గర్భవతి 10వ మాసంలో కుమార్తెకు జన్మనిచ్చిందనమాట. ఆ వైశ్య దంపతులు తన కుమార్తెకు కళావతి అని నామకరణం చేసుకున్నారు. తల్లి పేరేమో, కూతురు పేరేమో కళావతి. కళావతి నామకరణం చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆ కళావతి శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె ప్రవర్తమానే అవుతున్నాడు.
అప్పుడు లీలావతి తన భర్తను చూసి కాదా మరి మనకు సంతానం కలిగించో సత్యనారాయణ చేస్తారని ప్రతిజ్ఞ చేశారు కదా, మరి మనకు సంతానం కలిగింది కలిగి వృతాన్ని ఎప్పుడు చేస్తామో అని అడిగిందనమాట. అతడు అమ్మాయి వివాహ వృతం చేస్తామని దీనికి ఖర్చుకలు చేస్తాం. అప్పటికి ఆమె సమాధానం చెప్పి వ్యాపారానికి పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. తర్వాత కొంతకాలంకు కళావతికి యుక్త వయసు వచ్చింది, అంటే వివాహ వయసు వచ్చింది. ఒక దూతను పిలిపించి, దూత అంటే దూత గారు మధ్యవర్తి, ఒక దూతను పిలిపించి నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయికి అయిన వరుణ వెతి తీసుకురమ్ము అని చెప్పి పంపించాడు అనమాట. సాధువు అని ఆ వైశ్యుడు చెప్పగా ఆ దూత వెంటనే కాంచనగరానికి వెళ్ళి యోగ్యులైన ఒక వైశ్య కుమారుని తీసుకుని వచ్చాడనమాట. అంటే మిర్యాలగూడ నుంచి చూడవరం అలా వచ్చారమ్మా, యోగ్యులైన కుమారుని చూడడానికి అలా వచ్చారన్నమాట. ఎవరు వెళ్ళారు? కాంచనగరానికి వెళ్ళారన్నమాట. ఆ తీసుకుని వచ్చాడు. అతడు అన్ని విధంగా కూడా తన కుమార్తెకు తగిన వాడే ఉన్నట్టు చూసి సాధువు ఆ వైశ్య కుమారుకు తన కుమార్తె అయిన కళావతిని ఇచ్చి మహావైభవంగా వివాహం జరిపించాడు అనమాట. ఆ రాత్రి కొంతమంది దొంగలు రాజుగారి ధనాగారు నుండి కొంత ధనాన్ని అపసంహరించి, అంటే దొంగలించి ఆ వర్తకులను చోటికి వచ్చారనమాట. ఆ రాజభటులు ఆ దొంగలను పట్టుకునేందుకు 4 వైపులా కూడా వెతుకుతో దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నారు. అది భయపడిపోయి వాళ్ళ దొంగలు ఆ ధనవంత సంచులను ఆ మావాళ్ళు ఉన్న చోట, అంటే వైశ్యులందరూ ఉన్న చోట వదిలేసి వాళ్ళు పారిపోయారనమాట. ఆ రాజభటులు ధనవంతులను చూసి ఇంకా వైశ్యుల దొంగలను నిశ్చయించుకొని వారిని కట్టేసి రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారనమాట. భటులు రాజు నుంచి అయ్యా ప్రభు ధనము దొరికింది, ధనముతో పాటు చొరువులు కూడా దొరికారనమాట, కావున వీరిని గట్టి తీసుకువచ్చాం, విచారించదగిన శిక్ష విధించండి అని విన్నపించుకున్నారనమాట. అప్పుడు రాజు ఏమైనా కూడా విచారించకుండానే వీరిని తీసుకుపోయి కారాగృహంలో బంధించండి, అంటే చీకటి గదిలో బంధించండి అని ఆజ్ఞాపించాడు అనమాట. భటులు వైశ్యులను తీసుకుపోయి కారాగృహంలో బంధించారు. ఎంత ప్రార్థించినా కానీ వారి మాట వినేవారే లేకుండా పోయారు. ఇంకా ఆ చంద్రకేతు మహారాజు ఆ వైశ్యుల పడవ కలిసి మీద తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. మహారాజ్యం ఆనందగర్పూర్ అమ్మ చెప్తాను. ఆనందగర్పూర్యామి నిరాయనాంతరంగే శుద్ధ ఆచమయాం సమర్పయామి. శ్రీ సత్యనారాయణ హర 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 మహాదేవ శంకర ఏడుగుండవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఆనందగర్పూర్యామి నిరాయనాంతరంగే శుద్ధామి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. సువర్ణ దివ్య ఇచ్చేసిన తర్వాత ఔషధాలు అక్కడ దేవుడు అక్కడ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఫోటో తీసుకుంటాం. ఓం ధన్యవాదం 3 సార్లు చెప్పాలి. ఓం ధన్యవాదం చెప్పండి మళ్ళీ. ఆనందగర్పూర్ నిరాయనాంతరంగే శుద్ధ ఆజునయామి హర పార్వతీపదే హర 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 మహాదేవ శంభో శంకర ఏడుగుండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆనందగర్పూర్ నిరాయనాంతర్యామి నారాయణ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పాన్ని సమర్పయామి. పంచమోధ్యాయ.
spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you.